ассалому алайкум тамошобинони гиромӣ. баъди таваққуфи барномаи хонақоҳ дар моҳи шарифи рамазон, боз ин рӯзҳо барнома меҳмони хонадони ҳар яки шумост, тамошобинони гиромии телевизиони симои мустақили тоҷикистони шариф. маълум аст ки дар атрофи мо ва шумо иттилоотҳои мавҷӣ зиёд ҳастанд ва барои ҳамин мо паноҳ металабем ба сӯи худованд ва сар мекунем ба номи худованди ҳаким ва алим. ба нияти машқи равонӣ мешинем ва худро дар байни майнаи сар қарор дода сиришти худро ҳис мекунем. ҳис кунед пӯсти худро, ҳис кунед гӯшти худро, ҳис кунед рагу пайванди худро, ҳис кунед узвҳои дарунии худро, ҳар яки онро ҷудогона. ҳис кунед дасту пойҳои худро, гардан, сина, тахтапушт, шикаму миён. ҳис кунед рӯй, чашмон, забон, пӯсти сар ва мағзи сари худро. дурусту озод нишастаед ва чун онҳоро ҳис мекунед, бинед ки ҳар яки он дар кадом ҳолат қарор дорад. шумо ё сустӣ, ё шиддат, ё дард, ё нороҳатӣ, ё бисёрии фикр, ё ҳолати асабониятиву хафагӣ, зиқӣ, тарс, ҳарос, фикрҳои бесоркунанда, ё ҳар гуна сурату образҳое ки онҳоро дар табибони равонӣ, ҷину албастию ва ҳоказо мегӯянд. шумо ба онҳо як назари дилхунукона кунед. ҳар чизе ки дар шумо ҳаст, ҳоло онро мушоҳида кунед, вале ба он ҳассос нашавед. бигузор ҳолати шуморо онҳо иваз накунанд. чун мебинед ки ҳиссиёт меомадааст аз дасту по, аз узвҳои дардманд, чун мебинед ки таъби шумо хушу ё нохуш аст, ё ки тарзу ҳаросу зиқию хафагӣ, кинаву адовату нафрат, ғазаб ба шумо ба майнаи сар ворид шуданӣ ҳастанд, ё ки мебинед ки фикрҳои гуногуне ки масъалаҳои зиндагии шуморо пешниҳод ба шумо мекунанд, ба ҳуши шумо онҳоро дар дарвозаи майнаи сари худ тақтақзаниашонро ҳис мекунед. ё ки тасвиру образҳое ки аз хурдӣ ҳанӯз дар сари мову шумо меандозанд, онҳо шуморо нороҳат карданӣ мешаванд. ё ки фаросати шумо, хеле мардуми мо мегӯяд ки сари дилам сиёҳ аст, чунин ҳиссиёт меояд ба шумо. ё ки фақат аз хотираи худ чизҳоеро ҷамъ мекунед ва меоред ки камбудӣ, нороҳатӣ, азоб ва ташвишҳои шуморо нишон медиҳанд. ки одам хулосае мекунад ки гӯё ӯ бадбахт аст. истед, шумо мушоҳида кунед ва ба ҳасосияту эҳсосот дода нашавед. худатонро дар қасри худ, дар байни майнаи сари худ қарор диҳед. ҳуши мову шумо
ذره‌چه از هوش خداوندی است. حس میکنید بدن خود را. و اکنون داد و فیغان و ناراحتی های آن را شما گوش نداده مشاهده کرده آنها را میگذرانید. میگذرند از پیش نظر، از تفکر شما، از حسیات شما و شما فقط مشاهده میکنید. جایهایی که شدتناکند آنجا را نرم سازید. ما چند جای را میگیریم که در مردم ما آن شدتناکی زیادی دارد. یکی مینه سر است. حس کنید مینه سر خود را که بسیار سردردهایی که مردم میشوند، فشار بلند خون، بیماری هایی که در سر میشوند، از آن جمله بیماری های سرخ و بیماری های گنده کسل از حساب شدتناکی و ناراحتی های مینه سر میشوند. پس مینه سر را نرم سازید. تصور کنید که مینه سر شما مانند پخته مهی. ملایمی و نرمی عجیبی در درون چشمان که فشار درون چشمان را از بین میبرد. نرمی و ملایمی روی که اکثر آدمان از حساب شدت‌های زندگی تیز آژنگ دار میشوند. پس بدن خود را نرم سازید تا اینکه آژنگ‌های شما درزمال شوند. نرمی گلوی، نرمی گردن، نرمی دل که بسیار وقت فشار بلندی که از حساب دل هست یا که تست زنی دل هم از حساب آن است که دل دم نمیگیرد. دیاستولای دل یعنی کار دومی دل را برقرار سازید با واسطه نرم کردن موشک‌های دل. نرم سازید شکم، جگر و روده ها و گرده های خود را. شما حس میکنید که قوه جاذبه زمین آدمی نرم و ملایم شده را به طرف خود میکشد. در حقیقت جای نشستی ما و شما چنان است که گویا که قوه جاذبه زمین از ما و شما تمام قوه منفی را گرفته، ما و شما کانالی میشویم که زمین و آسمان را پیوست میکنیم. زمین که پیوست است با آفتاب که قوه جاذبه آفتاب او را میکشد، ما در بین این دو قوه قرار داریم و آفتاب و زمین پدر مادر طبیعی ما و شما اند. چون قوه جاذبه زمینی آفتاب و زمین از بدن ما و شما گذشتند، سبکی در ما و شما پیدا می شود. گردش آب خود را با تپش دل درست می کنیم. گردش گرم خون را حس کنید که چطور در معینه سر دلک می زند، در نوک انگشتان دست و پای، شکم و خون و تمام بدن برابر تقسیم شده درد و ناراحتی های عضوها برهم می خورد. بدن گرم می شود. گرمی عجیبی. بدانید و آگاه باشید همه درد از ویرانی گردش خون است. چون گردش خون درست شد با قوت تپش دل، آن وقت درد هم برهم می خورد. حسیاتی عجیبی فارم. بدن ما و شما آهسته آهسته به فراموشی می رود. ما بدن خود را به حال خود می گذاریم. اکنون اطلاعاتی که از بدن می محکم شد. بدن خودش را خودش صحت کردن می گیرد. می بینیم که چی پیش نظر می آید. کدام صورت آبرس ها، تصویر ها، آن حادثه هایی که مانند کینای گنگ به نظر می آیند
و نام آنها در میانه چپ در فکر ما و شما است. می‌گذرند و در پیش نظر کبوتی آسمان، سبزی درختان، بهشتی روی زمین تاجیکستان با همه نعمت‌هایی که خدا ارزانی داده است و میانه نام آنها را گرفته شکرگزاری می‌کند. ما داریم از شعور هستی که چنین وطن به ما داده است و ما با وطن خود هماهنگیم. می‌گذرند از پیش نظر هم ابراز و تصویرها و می‌مانند زیبایی‌هایی که تاجیکستان عزیز ما زیاد هستند و خاطره نیک ما و شما که در میانه سر خود جمع کرده ایم پیش نظر می‌آیند. وقت‌های خوش، وقت‌های نقد گذرانده، وقت‌هایی که ما و شما خودمان از خوش می‌کردیم و وقتی خوش داشتیم و تنی بی درد داشتیم و فکرهای نیک پیش نظر می‌آیند. و میانه چپ من خوشبختم گفته تصدیق می‌کند. که اندک خوشبختی را، های نیک را و نعمت‌های خداوندی را پیش نظر می‌گیرد، البته خلاصه می‌کند که خوشبخت است. در نتیجه خوشبختی جسمی که تنی صحت و سالم، خوشبختی احساسی وقت خوش، خوشبختی عقلی فکرهای سازنده، خوشبختی قلبی آرام و روشن، خوشبختی اجتماعی زندگی خوب در جمعیت داشتن و وطن آباد داشتن و خوشبختی معنوی خدا را شناختن نصیب می‌گردد. ما و شما در این حالت که تازه کردیم، حسیات‌ها را منع کردیم، پیش نظر چیزی نیست، فکر خوشبختی و خوشبختی در میانه سر و ما نیکبین هستیم در آینده و ما خوشبین هستیم از اطراف خود. در چنین حالت آدم خوشبخت شدن میتواند و با این واسطه میتواند که برنامه‌سازی آینده خود را از نو کند و آن را سمتی نیکی بدهد. البته اول خدای عالم. خدای عالم با حرکتی ما و شما و عملهای ما و شما تقدیر ما و شما را می نویسد و وقت در خداوند اثر ندارد. حالا ما بگوییم که کیها خداوند نوشته است ولی ما میخواهیم که نوشته او را در ترازوی وقت بمانیم، خطا میکنیم. وقت در خدا اثر ندارد. پس وقت برای ما و شما است. پس که برای ما و شماست او را میتوانیم که به سمت دلخواه روانه سازیم و هر زینه وقتی یعنی سینوسالی که ما و شما میرسیم ما میتوانیم آن دستاوردهایی که خداوند در تقدیر نصیب کرده است آنها را بگیریم و باز چیزهایی را به دست بیاریم که آنها را در طلب و درخواست خود از شعور هستی یعنی آفریدگار بگیریم. خداوند نهایت سخی بزرگ است. این عادت را شما هم به خود نصیب کنید. دستگیری یکدیگر باشید. همه وقت فکری کنید که چی طور برای دیگران کمک رسانید. برای وطن خود چی بکنید. برای خویشاوندان خود چی کرده اید و چی کرده می توانید. برای همسایه خود، برای فرزندان خود، برای کسانی که با ما و شما صادق هستند نیکی کنیم. پس موجهایی که از جانب پروردگار آنها به فضاها پرتافته شدند آنها با ما و شما آشنایی میکنند، از بدن ما و شما میگذرند و ما و شما هر چیزی که حالا میخواهیم با آن مقصد انشای خدا میرسیم. طلب کنید. در این حالتی که بدن فراموش است، در این حالتی که ما و شما در حال هستیم، در این حالتی که پیش نظر تازه و فکرها آرامند، در این حالتی که ما هستیم و شعور هستی، طلب کنید که آن را مردم دعا میگویند.
ما از شما صداقت خواهانیم.